اپنے خوابوں کو حقیقت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس موضوع پر بات کی جائے گی۔ جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب کس طرح پورے کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مستقبل کو بہتر اور محفوظ بنانے کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے، مگر اس مقصد کو پانے کا درست طریقہ کون سا ہے، یہ طریقہ بھی اسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اکرام صدیقی۔ خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنے والا موضوع بہت وسیع ہے اور اس پر گھنٹوں بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پر زیادہ وقت کی گنجائش نہیں ہے، تاہم پوائنٹس بنا کر ٹاپک کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ امید ہے مقصد کی سچی لگن رکھنے والے تھوڑے کو بہت جانتے ہوئے رہنمائی پالیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کشف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ایک یہی طریقہ ہے جس سے آپ ہماری مدد اور حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ کامیابی پانے کے لیے پہلے نمبر پر جس بات کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے وہ ہے نمبر 1، مقصد واضح اور بے لچک ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کا گول سیٹ کریں۔ آپ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہوں، کوئی منافع بخش بزنس شروع کرنا چاہتے ہوں، ذاتی گھر یا اپنی پسندیدہ گاڑی خریدنا چاہتے ہوں، دنیا کا سفر و سیاحت کرنا چاہتے ہوں، یا جو بھی مقصد آپ پانا چاہتے ہوں وہ مقصد واضح اور بے لچک ہونا چاہیے۔ جب آپ مقصد طے کر لیں تو واپسی کے سارے راستے بند کر دیں، ساری کشتیاں جلا دیں تاکہ آپ کی ساری توجہ صرف منزل کے حصول پر رہے۔ آپ کی جو بھی منزل ہو اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، اپنے دوستوں، جانکاروں اور اس شعبے سے وابستہ لوگوں سے ملاقات کریں، ان سے سوالات کریں، معلومات حاصل کریں۔ انٹرنیٹ کے دور میں ہر قسم کا علم اور معلومات بھی میسر ہیں، ان سے استفادہ کریں اور کسی نوٹ بک میں ان کی درجہ بندی کریں۔ اگر کوئی ہدف بڑا ہو تو اپنی آسانی کے لیے اسے چھوٹے چھوٹے اہداف میں تقسیم کر لیں۔ نمبر 2، منزل کے حصول کا وقت مقرر کریں۔ طے کر لیں کہ آپ اپنا مقصد کس تاریخ، مہینے یا سال تک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی حساب سے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دیں۔ اپنے روزانہ کے 24 گھنٹوں کو اسی حساب سے ترتیب دیں۔ روزانہ اتنا ٹائم نکالیں کہ کامیابی تک پہنچنے میں آپ کو آسانی ہو۔ یاد رکھیں، ڈیڈ لائن میں جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں۔ ڈیڈ لائن سے مراد جس تاریخ تک آپ اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، مشکلات اور سہولتوں کی فہرست تیار کریں۔ نوٹ بک میں درج کریں کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن کن ذرائع، افراد یا دوست احباب کی معاونت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ لسٹ بھی بنائیں کہ کون کون سی ممکنہ مشکلات ہیں جو منزل کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی درج کریں کہ ان مشکلات کو دور کرنے کے کون کون سے طریقے ہوں گے۔ مثلاً اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنے کیریئر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور آپ کو گھر والوں یا کسی رشتہ دار کی طرف سے مالی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے تو لازمی طور پر آپ کو اس کا بندوبست خود ہی کرنا پڑے گا۔ یا تو آپ پارٹ ٹائم جاب کریں گے یا کوئی ٹیوشن پکڑیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی اور رکاوٹ ہو تو اسے اس کے حل کے ساتھ نوٹ بک میں لکھیں۔ نمبر 4، جوش کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ جس بھی شعبے میں آپ کامیابی کے خواہاں ہیں اس کے ماہرین سے رابطے میں رہیں۔ وقتاً فوقتاً پیش آنے والی مشکلات، رکاوٹوں کا ان سے ذکر کر کے ان کا حل دریافت کریں۔ یہ بات آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے کہ جب آپ اپنے مطلوبہ شعبے کے ماہرین اور تجربہ کاروں سے بات چیت کریں گے، ان سے پیش آنے والی مشکلات کا حل دریافت کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہترین مینٹور ثابت ہوں گے۔ نمبر 5، ثابت قدم رہیں۔
ان सारी कमज़ोरियों रुकावटों को भी आप अपनी नोटबुक में दर्ज करें जो आपका हौसला पस्त करने का सबब बन सकती हैं, जो आपकी मंजिल को आपसे दूर करने का ज़रिया हो सकती हैं, क्योंकि मंजिल के हुसूल के लिए साबित कदमी बेहद ज़रूरी है। कोशिशों के नतीजे में मिलने वाली खुशी को महसूस करें, जज्बे को कभी सर्द ना होने दें, वक्तन फ़वक्तन उसे गरमाते रहें। आप जिस राह पर गामज़न हैं, मुखालिफ क़ुव्वतें कभी किसी लालच, कभी किसी खौफ और कभी वसवसों में उलझाकर आपको हकीकी मंजिल से दूर करने की कोशिश करेंगी। यहीं पर आपको होशमंदी से काम लेना है। खौफ, लालच, वसवसों को परे झटक कर फोकस अपनी मंजिल पर रखना है। फिर देखिएगा कामयाबी आपकी तरफ खुद चल कर आएगी। इस मौका पर हम अपने एक दोस्त का वाक़या आपसे शेयर करना चाहेंगे। इसमें हम सब के लिए सीखने को बहुत कुछ है। हमारे उस दोस्त को पुरअसरार और मावराई उलूम सीखने का बहुत शौक़ था। इस शौक़ में उन्होंने जहाँ से मिली मुख्तलिफ़ किताबें खरीदी, पढ़ी, बरसों दर दर की खाक छानी, वक्त और पैसा बर्बाद किया, मगर जिस जगह गए सवाए बातों और दुकानदारियों के कुछ न मिला। एक बार वो कहीं जा रहे थे, रास्ता एक कब्रिस्तान के पास से गुजरता था और कब्रिस्तान से मुल्हिक दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में कुछ लोग खड़े हैं और मज़ीद भी कुछ लोग वहाँ जमा होते जा रहे हैं। हमारे दोस्त को तजस्सुस हुआ और ये भी वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि कब्रों के बीच एक उधेड़ उम्र मगर दुबला पतला शख्स लेटा हुआ मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ रहा है। यकायक देखते हैं कि एक तरफ से शेरों का टोला सर झुकाए खरामा खरामा चला आ रहा है। फिर चीते आए, फिर रीछ आए, फिर लुमड़ी, बंदर और जंगली कुत्ते आए। एक तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े सांप, मगरमच्छ और मुख्तलिफ़ किस्म के मूज़ी जानवर और जंगली दरिंदे चले आ रहे हैं। लोग खौफ के मारे पीछे हट जाते हैं और आने वाले ये सारे मूज़ी जानवर और जंगली दरिंदे निस्फ दायरे की शक्ल में उस बाबे के गिर्द सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। बाबे का एक असिस्टेंट या शागिर्द कह लें, इन सारे जानवरों को एक छोटी सी छड़ी की मदद से दायरे से बाहर रुकने का इशारा कर रहा था। फिर उस असिस्टेंट ने वहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ मुखातिब होकर पूछा कि क्या तुम में से कोई तस्खीर खल्क के इस अमल को सीखना चाहता है? एक शख्स आगे बढ़ा। हमारे दोस्त जिन्होंने सारी ज़िंदगी जगह जगह की खाक छानी थी मगर गौहरे मुराद पाने में नाकाम रहे थे, अब उन्हें लगा कि मंजिल बस मिलने ही वाली है। मौका गनीमत जानकर लपक कर उस शख्स के साथ जाकर खड़े हो गए। फिर उस असिस्टेंट ने एक सिरिंज में कोई दवा भरी और बोला, हम तुम दोनों को बेहोशी का इंजेक्शन देकर किसी नामालूम मुकाम पर ले जाएंगे। दूसरा शख्स बोला, ठीक है, अब जो भी हो। हमारे दोस्त सोच में पड़ गए। जगह जगह से धोखे खाए हुए थे। सोचने लगे, ये कौन सा तरीका है इल्म सिखाने का बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर, और इसके साथ ही एक कदम पीछे हट गए। असिस्टेंट इंजेक्शन लेकर दूसरे शख्स की तरफ बढ़ा और इंजेक्शन उस शख्स को लगाने के बजाय दवा को ज़मीन की तरफ गिरा दिया। बोला, हमें इंजेक्शन लगाना ही नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि अमल के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात का सामना करने का हौसला भी है या नहीं। जो शख्स एक इंजेक्शन की तकलीफ नहीं सह सकता, वो कुछ भी पाने का हकदार नहीं। फिर वो उस शख्स का कंधा थपक कर बोला, साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ ही असिस्टेंट ने बाबा को मुखातिब करके कहा, बाबा जी उठ जाइए, मतलूबा बंदा मिल गया है। और हमारे दोस्त सारी उम्र की रियाजत और ख्वाहिश के बावजूद हाथ मलते रह गए। ये वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लिहाजा तलब का सच्चा होना बेहद ज़रूरी है। याद रखें, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी मुकर्ररा मंजिल को पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नंबर 6, हौसला, सब्र और इस्तिकामत ज़रूरी हैं। अपनी मंजिल, अपने मकसद के साथ मुखलिस रहें। खरगोश की तरह तेज़ रफ्तार बनने के बजाय सोच समझ कर कछुए की चाल से हौसले और सब्र के साथ खूब देखभाल कर कदम उठाएं। यकीन रखें, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह।
ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کشف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں بھی شیئر کریں کہ بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔